اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات۔ حضور والا، ہم نے آپ کی خدمت میں بارہا اور بار بار عرض کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ وأولی الامر منکم، یعنی اے اہل ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ کیونکہ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، صاحبان امر کی اطاعت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے اور پڑے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اپنی مرضی کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس چیز میں ہمیں اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں وہ اللہ کا کہنا ماننے میں، اس کی اطاعت کرنے میں علیہ السلام، اور اس کی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہی اللہ کی اطاعت جو ہمارے خلاف ہو، ہمارے مشن کے، ہمارے مقصد کے، ہمارے مزاج کے، ہماری سوچ اور مینٹالٹی کے، تو وہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جس طریقے سے آپ غور کیجئے، چونکہ میں مثال دے رہا ہوں، مثالیں میں دیتا ہوں، مثالیں اتفاقاً جا کر کے کسی نہ کسی پر فیڈ ہو جاتی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے مثال کا دینا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ جب صاحبان امر، صاحبان فہم، سمجھدار اور باشعور لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ تمثیل کا سہارا لیتے ہیں، مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بہت ساری مثالیں دے کر کے سمجھایا۔ تمثیل الآیات، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، اس کو مثالوں کے طور پر پیش کیا ہے، تاکہ جو صاحبان امر ہیں، جو اہل ایمان والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو تعقل اور تدبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور جو منافقین، ملحدین، کافرین، دین سے بیگانہ، دین سے دوری رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مثال دی جاتی ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جتنا بھی تم انجام دے رہے ہو، اللہ چاہے تو اس کو تمہارے پورے اعمال کو جو پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، تو آندھی چلا کر کے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے تمہاری ویلو کو وہ بتا سکتا ہے کہ تم انجام تو دے سکتے ہو، لیکن تمہارے اختیار میں علیہ السلام اعمال کا بچا پانا مشکل ہے۔ یہ قرآن کی
مثال تھی جس کو میں نے اپنی زبان میں عرض کر دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اسی کو ذرا سا دنیاوی اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ چونکہ بہت سارے افراد، چونکہ ہمارے یہاں موت مٹی ہوتی رہتی ہے، مرنا جینا لگائی ہے، ایک انسان کا جانا ہے، ایک انسان کا آنا ہے، ایک انسان کا اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، تو دوسرے انسان کا اس بارگاہ میں، اس دنیا میں آنا ہے، پیدائش ہے، خلقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اسی لیے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اللہ کی اس آیت کو یاد کرتے ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا کہ جب انسانوں پر مصیبت پڑتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، تو باقاعدہ طور پر یہ مصیبت زدہ افراد جب غم کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کر کے خدا کی طرف جانا ہے۔ یہ جملہ اگر آپ دیکھیے تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت نے اپنے اندر کتنے سمندروں کو، جو مفاہیم کے ہیں، مطالب کے ہیں، اسلوب کے ہیں، اس کو اپنے اندر سمو رکھا ہے کہ ہم آئے کس کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا کس کی طرف ہے۔ تو اگر آنے کا یقین اللہ کی طرف سے ہے اور جانا بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے، تو پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ انسان کے پاس جو بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے اعمال خیر کو انجام دے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں سمراد میں سماج کی گفتگو کر رہا ہوں۔ سماج میں کیا ہوتا ہے؟ سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی مینٹالٹی کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے تخیلات اور تفکرات کے اعتبار سے ابھی ہم بلند ہو ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان دو آیتوں کے بیچ میں جو چیز بچتی ہے وہ ہے حسن عمل، وہ ہے اچھے اعمال کا انجام دینا۔ ہم الجھے کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے سوال کروں تو آپ کے پاس جوابات کیا ہوگا کہ بھئی خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں مٹی ہو جائے تو وہ غم زدہ گھر الجھا کن چیزوں میں ہے؟ بولیے ذرا سا، دیکھیے آپ بولیں گے تو مجھے بولنے میں اچھا لگے گا۔ غم زدہ گھر جو ہوتا ہے وہ اپنے مصیبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر جو مشاورین ہوتے ہیں، سجیشن کرنے والے اور سجیشن دینے والے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ چاہے کسی کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں، یہ چاہے کسی گمراہ انسان کو راہ راست کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ لا بھی سکتے ہیں۔ جیسے جو مرنے والا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے یا اوجھل ہے؟ نظروں کے سامنے ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نظروں سے کیا ہے؟ اوجھل ہے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو قبرستان تک دفن کر کے باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ اور غم میں ڈوبے ہوئے تمام ان واجبات کو، مستحبات کو ادا کر کے آ گئے جو اس تک جانا تھا۔ اب اس کے بعد کی منزل کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد کی منزل یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا چلا گیا، اس کے پاس کیا بچا؟ اس کے پاس یہ ہے اور اس کی قبر ہے، یہ ہے اس کا اعمال ہے، یہ ہے اس کے باقیات الصالحات ہے، یہ ہے اس کے اعمال حسنہ ہے، یہ ہے اس کے اعمال سیئہ ہے، یہ ہے اس کے برے اعمال ہیں، یہ ہے ساری چیزیں جو کچھ بھی اس نے اچھا برا انجام دیا تھا وہ سب اس کے ساتھ ہے۔ کہاں پر ہے؟ جہاں پر خود یہ موجود ہے، کیونکہ قبر انسان کی اس دنیا کے بعد
पहली मंजिल है, और इसी पहली मंजिल को जो कब्र है, इसी कब्र से ही इंसान का रास्ता बरज़ख की तरफ जाता है। और बरज़ख उस चीज को कहते हैं कि जैसे दो चीज के दरमियान में जो फासला होता है, जैसे दुनिया और आखिरत के बीच में, इंसान की जिंदगानी और उठाए जाने के बीच में, कयामत आने जाने के बीच में, या इंसान के मरने के बाद से हश्र और नश्र के भी, तो ये सब जो मराहिल हैं, ये सब बरज़ख के उसमें आते हैं, ज़िम्न में आते हैं। यानी जो मरने के बाद से लेकर के कयामत तक आने की मुद्दत, जो ये बीच का होता है रास्ता, ड्यूरेशन, इसे कहा गया बरज़ख। हमारे अइम्मा ने कहा कि साहब बरज़ख का इंतजाम तुम करके आना, महशर का इंतजाम हम करेंगे। कहा नहीं, रिवायतें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मरने वाला चला गया, दफन करके चले आए, अब जितना भी कर रहे हैं मरने वाला कम है। अपनी शान, अपनी वैल्यू, अपना ईगो, अपना नाम, अपना नमूद, अपनी शख्सियत, अपनी वैल्यू, मेरा माशरे में मकाम क्या है, लोग क्या कहेंगे, इन्हीं सारी रस्मों में हम क्या हो जाते हैं, उलझ करके रह गए कि साहब मरने वाला चला गया, अब इसके नाम का हम खाना साहब गुरबा को दे रहे हैं। अब गुरबा को क्या पहुंचा रहे हैं, मालूम दिया, हमारे यहाँ रस्म हो गई कि साहब खाना निकाला, जो रजिस्टर्ड गरीब है, जिसको सब ले जाकर के खाना देते हैं, हमने भी उसे खाना पहुंचा दिया। अब ईमानदारी से बताइए, हो सकता है आप कभी अक्ल और शऊर के नाखून लीजिए, जरा सा देखिए, मुमकिन है इसके पास सभी लोग पहुंचाते हो, इससे भी गया गुजरा कोई गरीब ऐसा हो, मिस्कीन ऐसा हो, जो इससे भी ज्यादा जरूरतमंद हो और आपका पड़ोस में रहता हो। लेकिन चूंकि मरने वाले का खाना सब कब्रिस्तान वाले को ले जाकर के मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, सब ले जाकर के दे देते साहब, जो कब्र खोदने वाला है उसे कब्र की खोदाई भी मिल रही है, उसको सदकात और खैरात का जो पैसा है उसको भी ले जाकर के दिए दे रहे, और जो पैसा निकल रहा है उसको भी ले जाकर के दिए दे रहे। ईमानदारी से आप जरा सा बताइए, ये बहुत अहम टॉपिक मैंने छेड़ा है, क्योंकि इताअत की मंजिल उन्वान ज़हन में रहे तो गुफ्तगू हमारी समझ में आएगी कि इताअत के असरा, यानी जब हम अल्लाह की इताअत करते हैं, पैगंबर की इताअत करते हैं, साहिबान अम्र की इताअत करते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर क्या होता है। अगर हम रस्मों में खाली उलझे रहेंगे तो मरने वाला तो चला गया, अब वो आकर के तो हमसे ये नहीं कहे फलानी हम इतना पैसा छोड़ करके आए थे, तुमने मेरे नाम के ऊपर फला जगह पर खर्च क्यों नहीं किया, वो ये तो आकर के कहेगा नहीं। हाँ, मरने से पहले जो इस्लाम ने एक तरीका और एक सिस्टम दिया है, वो जानते क्या दिया है, वो यही दिया है कि साहब आप क्या करके जाए, आसान, यानी अपनी जिंदगानी से पहले अपनी लाइफ में ही वसीयत करके लिख करके चले जाइए, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं आपकी वैल्यू है, जो लिख देंगे वही सनद हो जाएगी, और अगर खाली जबानी कह दिया तो वो सनद नहीं रहेगी। क्योंकि आज की दुनिया जो है बहुत होशियार है और बहुत चालाक है। जैसे आपको याद होगा कि हमने किसी खुतबे में यानी वक्त के मसले पर एक मिसाल दी थी कि मालूम दिया मरने वाले ने अच्छी नीयत के साथ, ये इस नीयत के साथ वक्त कर दिया कि साहब ये नजरे इमाम है, यानी ये मेरे प्रॉपर्टी आधा हिस्सा मेरे वर्षा को और आधा हिस्सा नजरे इमाम, नजरे मौला, मैंने इसको कर दिया ताकि इससे दीनी काम अंजाम पाए। अब मालूम है कोई साहब आगे बढ़ करके अपने नाम चेंज करा लिया, करेक्शन, और उन्होंने कह दिया साहब मैं ही इमाम हूं, मेरा नाम नजर इमाम है।
وہ غلط لکھا تھا نظر امام، تو اب پتا چلا اس کو بھی ہڑپ لیا، جبکہ اس کی نیت اچھی تھی، لیکن انسان کی نیت میں کیا ہو گیا؟ فتور پیدا ہو گیا۔ تو ایک جو آدھی ملکیت مل رہی تھی وراثت میں وہ بھی، اور ایک نظر امام کے نام سے اس کو بھی کیا کر دیا؟ ہڑپ لیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جو مرنے والا گیا وہ آ کر کے اس کو کہے گا صاحب یہ تو تم نے غلط کر لیا؟ کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ نے جتنا بھی اختیار دیا تھا وہ زندگانی میں دیا ہے، مرنے کے بعد کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اب اس دنیا سے جانے سے پہلے کیا کر جائیں؟ وصیت کر جائیں۔ مرنے کے بعد ورثہ کیا کرتے ہیں؟ ورثہ اتنے چالاک ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، آپ معذرت اگر کسی کے اوپر چپک جائے، ہاتھ جوڑ کر کے معذرت، چونکہ مثال ہی ایسی دے رہا ہوں کہ مثلا مرنے والے کی پراپرٹی جو بچی ہم نے اس کا خمس نکالا، سمجھیے گا، ہم نے اس کا کیا کیا؟ خمس نکالا۔ اب خمس نکلا بالفرض میں مثال دے رہا ہوں تقریباً 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے خمس نکلا۔ اب اس 2.5 لاکھ روپے کے اوپر ہماری نیت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ 1.25 لاکھ روپے تو ہم نے اپنے رشتہ دار کو دے دیا جس سے میری پٹ رہی تھی، جو سید تھا، آپ نے کہا یہ سہم سادہ تو تمہارا۔ اب اس کے بعد یہ جو 1.25 لاکھ روپے بچے تھے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، 1.25 لاکھ روپے بچے تھے، اس میں بھی نیت خراب ہو گئی۔ مولانا صاحب اس کو بس کسی طریقے سے بتا دیے، کیا ہم امام بارگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب کی دوا دلا سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی جہاں مدد کرنی تھی 1.25 لاکھ روپے آپ نے مدد کر دیا، اس کے بعد بھی جو امام کا پیسہ تھا اس پہ بھی نیت خراب۔ اب اس کے بعد صاحب مولانا علمدار جو ہیں وہ یہی مسئلہ بیان کرتے ہو، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جہاں کا خمس ہو پیسہ، وہ پیسہ وہیں پر لگنا چاہیے اگر ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے، جس علاقے کا خمس ہے وہ خمس اسی علاقے میں صرف ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا کہ اگر اپنے علاقے میں دیں گے تو نام کیسے پتا چلے گا صاحب فلاں صاحب اتنے مومن ہیں۔ اب یہ جو 1.25 لاکھ بچا تھا، انہوں نے کیا کیا ورثہ نے کہ صاحب فلاں جگہ وہ جو درگاہ ہے وہاں پر وہ بیچارے جو غریب بیٹھتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، سب کی بات نہیں کرو، کچھ ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، پورے دن بیٹھے رہیں گے اور نماز واجب ادا نہیں کرتے۔ نہ یقین ہو تو آپ کیمرہ لگا کر کے 24 گھنٹے کا معائنہ کر لیجئے کہ وہیں بیٹھے رہیں گے، نماز جماعت ہوتی رہے گی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اب ہمارا دل، چونکہ ہم بہت مومن انسان تھے، ہم نے کہا کیا بتائیں ہمارے مرنے والا تو چلا گیا بھائی، اب ہم آپ کو اتنا پیسہ دیے تھے، مرنے والے کی 1 سال کی نماز آپ پڑھ دیجئے گا۔ میاں جو اپنی نماز نہ پڑھتا ہو وہ مرنے والے کی نماز کیا پڑھے گا؟ ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، میں سماج کا عالمیہ بتا رہا ہوں۔ اب چونکہ اس کو اگر لاکھوں روپے اگر آپ دے دیے گا تو وہ اس 4 آدمی بتائے گا ارے صاحب فلاں میں کتنے مومن ہیں، کتنے مومن ہیں صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپے کی ہماری مدد کر دی، صاحب سال بھر کی نماز آپ پڑھ دیجئے گا۔ اور وہ 4 آدمی سے اور بتائے گا، اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اور بھی فون کریں گے، صاحب اگر کوئی کچھ بقایا ہو، روزہ رکھوانا ہو تو بتا دیجئے گا، اور نمازیں کسی کی پڑھوانی ہو تو بتا دیجئے گا، قرآن پڑھوانا ہو تو اور بتا دیجئے گا، یہ کرنا ہو تو اور کر، کیونکہ اس نے نام بنام کیا کیا بتا دیا۔ اب اگر یہی وہ نماز پڑھانے کے لیے مولوی مولانا ہے، کسی مخلص انسان، شیعہ مومن انسان جو واقعی غریب تھا، جو اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہے، غربت کے عالم میں کہہ نہیں سکتا کسی سے، اگر اس کو دے دیتے نماز پڑھوانے کے لیے
तो ये 4 आदमी से क्यों गाता? तो अब पता चला नमाज पढ़वाने का बहाना भी हम कहां पर तलाशे? जहां पर नाम हो रहा था। तो अब वो नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या कंडीशन आती नहीं आती है नमाज इजारे का मतलब क्या होता है, उसे पता हो या ना पता हो, लेकिन हमने दे तो दिया, अब पढ़े या ना पढ़े। अब इसी जगह पर जो सवालात से में इमाम बचा था उसका क्या किया? कहा साहब अगर सफेद कॉलोनी की मस्जिद में हम लगवाएंगे तो यहां बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं और बहुत सारे लोग बड़े बड़े अफराद है, यहां सफेद कॉलोनी की मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं। समझिएगा, पकड़े जाएंगे। यानी मिजाज और मेंटालिटी क्या है कि साहब वहां तो बड़े बड़े लोग करने वाले हैं, जबकि कभी मस्जिद में आकर के पलट करके देखो तो जरूरत क्या है, जरूरियात क्या है। लेकिन चूंकि यहां नाम नहीं होगा, उसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा साहब ये चीज फला साहब की तरफ से है, ये चीज फला साहब की तरफ से है, वरना अगर ये लिखने के लिए दे दिया जाए तो पूरी मस्जिद में हर ईंट के ऊपर एक नाम लिख जाएगा। समझ रहे हैं? बस यही चीज नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और इसी के नाम के ऊपर जहां पर नाम लिखा जा रहा है वहां देखिए एक एक पंखा पता नहीं कितने नामों के हिसाब से बेच दिया जाता है, पता ही नहीं। और पता चल जाए पार्टी आने वाली तो उसकी जो नेम प्लेट है वो भी चेंज हो जाती है। फला साहब आने वाले, अच्छा ये आपकी तरफ से था, वो चले गए, अच्छा ये आपकी तरफ से था, वो चले गए, उसके बाद अच्छा ये ना यकीन हो तो जाइए यतीम खानों में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पेश आते रहते हैं। सलवार पढ़िए, सब मिल करके बहुत सारी जगहों पे इस किस्म के मसले मसाइल हैं। अब ये समझिए सादा लो इंसान सहमे इमाम के ऊपर भी अपने पंजे गड़ाए हुए हैं कि इस पर भी किसी तरीके से मेरे मरहूम का नाम लिख जाए। तो अब बता दीजिए, अगर नाम लिख गया तो फिर सहमे इमाम अदा नहीं हुआ, सहमे इमाम अदा हो रहा है तो फिर वो ईसाले सवाब नहीं हो पाएगा। तो अब पता चला हम चालाक कितने हैं, यानी एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं, ना इधर कामयाब हो पाते हैं ना उधर कामयाब हो पाते हैं। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। देखिए बहुत माजरत के साथ मैंने ये बातें अर्ज इसलिए की, ये आज हमारे समाज का अलमिया है। एक बात और भी कह दूं कि हम लोग उलझे ही इसी में रहते हैं कि साहब मरने वाला चला गया, इसकी मजलिस कई मजलिस मौलाना साहब हो सकती है। ये तो अल्लाह सलामत रखे औरतों को, अगर ये औरतें ना होती तो मर्दों में इतनी ताकत नहीं थी, वो डेली नौहा और मजलिस और मातम कर लेते। ये तो हौसला सिर्फ औरतों के अंदर पाया जाता है कि वो डेली मातम भी कर लेंगी, डेली नजर नियाज भी कर लेंगी, डेली फातिहा भी दिला देंगी। अगर इनके अंदर से ये चीजें छीन लीजिए तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसमें भी आकर के लकड़ी कहां पर फंसती है कि साहब अगर तीजे की मजलिस कानपुर में हो गई तो दूसरी मजलिस उन्नाव में नहीं हो सकती, तीसरी मजलिस लखनऊ में नहीं हो सकती, चौथी मजलिस उधर हरदोई में नहीं हो सकती, पांचवी मजलिस उधर मुरादाबाद में नहीं हो सकती, छठी मजलिस दिल्ली में नहीं हो सकती, एला आखिर। अब बता दिए ये बेचारा जो मरने वाला था, तुम खाली तीजे में अटके हुए हो, इसे ईसाले सवाब चाहिए या तीजा चाहिए? और हम अरे किस बात पे हैं कि साहब अगर यहां मजलिस हो रही है तो दूसरी जगह नहीं हो सकती। अरे अल्लाह के बंदे, मरने वाले को ईसाले सवाब चाहिए। मजलिस चाहे तीजे की हो, 10वें की हो, 20वें की हो, महीने की मजलिस हो, 40वें की मजलिस हो, जितना आप ज्यादा मजलिस तरहीम करते जाओगे उसकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि मरने वाले को इन्हीं चीजों में होता है। और हम उलझे हैं, एक मजलिस के यहाँ 2 मजलिस ना हो जाए, 2 मजलिस के यहाँ 3 मजलिस ना हो जाए। अगर मजलिस टकरा गई, दोहरा गई तो मरने वाला दोहरा गया। तो बता दो जिन्होंने मजलिसें डबल नहीं की, क्या उनके मरहूमीन बचे हुए हैं? अगर ना दोहराया हो तो आप बता दीजिए। किसी को मौत ना आई किसी खानदान में तो आप बता दीजिए। तो मौत तो बरहक है, अल्लाह ने लिख दिया है, जिसका जो वक्त मुअय्यन हो आप चाहे जितने एहतियात करके चले जाइए, साहब नजर नहीं दिलाएंगे, फातिहा नहीं दिलाएंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ नहीं सहती, वो हमारे यहाँ नहीं सहता। ये तुम्हारी मक्कारियां हो सकती हैं, अल्लाह का ये निजाम नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मौत और हयात मुअय्यन है, न एक लम्हा पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। एक सवाल पढ़िए सब मिल करके।
बस नतीजा देना चाहता हूं। नतीजा क्या है कि अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं तो दुनिया भर की खुराफात से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए निकलना पड़ेगा कि हम इसी में उलझे न रहें कि तीजा एक होना चाहिए, 40वां एक होना चाहिए, 20वां एक होना चाहिए, 30वां एक होना चाहिए। इसमें न उलझिए, बल्कि जितना ज्यादा ईसाल सवाब होता जाएगा मरने वाले को उतनी ही यानी सवाब उतना ही और उतना ही अज्र उसे पहुंचता रहेगा। और अगर उसने वसीयत अपनी जिंदगी में कर दी तो बहुत अच्छा, वरना मरने के बाद जो है वारिसीन भी इसी उसमें लपेट जाएंगे कि साहब अगर ये अपने मरने से पहले 6 महीना पहले कोई बात कह के गए हैं तो वो सब वसीयत के हुक्म में आती है। अगर किसी चीज को बार बार ताकीद कर दिया हो, अब उसमें कोई हिसाब अगर किसी को घुमाना चाहे या किसी चीज में को रद्द बदल करना चाहे तो ये समझ लो तुम मक्कार हो सकते हो, अल्लाह के यहाँ मक्कारी नहीं पाई जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नासि व लियुनज़िरु बिही व लियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व लियज़्ज़क्करू उलुल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान के ऊपर जारी है कि तौहीद का हमारे ऊपर असर। हुजूर वाला, मैं बार बार एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं और तवज्जो दे रहा हूं कि अगर हम अल्लाह की वहदानियत को कबूल करते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं और हम ये कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर बहुत सारी चीजें हम पर क्या हो जाती हैं, नाफिज होती हैं और लागू होती हैं। और जब हमने अल्लाह का इकरार कर लिया, यानी इकरार बिल्लिसान, जबान के जरिए इकरार कर लिया, तो फिर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे वजूद में अल्लाह को रच और बस जाना चाहिए। हमारे आज़ा और जवारे से अल्लाह की वहदानियत और तौहीद झलकनी चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी मतलब यही है कि अगर अल्लाह को हमने एक मान लिया, साहिबे ईमान बन गए, हमने अमल कर लिया और ये कहा परवदिगारा तू अकेला है, यकता है, वाहिद है, तेरा कोई साथी नहीं है, तेरा कोई संगाती नहीं है, ये इतनी बड़ी दौलत है कि पूरी दुनिया की दौलत अगर एक पल्ले पर रख दी जाए और दूसरे पल्ले पर तौहीद के बराबर जो अज्र मिलने वाला है उसको रख दिया जाए तो इसका पल्ला भारी रहेगा, दुनिया का पल्ला हल्का हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि इंसान, अहले ईमान, मुसलमान ये इतना कमजोर है, इतना नातवान है, इतना नहीफ है
कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर, झूठी झूठी तारीफों के ऊपर, झूठी झूठी वाहवाही के ऊपर किसी को चढ़ा दिए, 4 तारीफें कर दिए, देखिए आप उससे कैसे काम करा सकते हैं। किसी की बेहतरीन दावत करिए, उसको चाय के पास अपने बुला लिए और एक आधा बीड़ा पान खिला दीजिए, उसके साथ अगर प्लस बिरयानी हो जाए तो सोने पर सुहागा। फिर तो वो आप कहिए या ना कहिए, वो ऑटोमेटिक आपके पक्ष पर अपने आप को बिकने के लिए तैयार हो जाएगा वो। क्यों? इसलिए कि अगर आप कहिए या ना कहिए, लेकिन जो आपका मुखालिफ होगा उसके मुकाबले में वो आप ही का हमदर्द हो गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही हो गया कि ये खाना क्या हो गया? असर कर गया। शरीयत बहुत अहम है। शरीयत ने क्या कहा? कहा खबरदार, अगर नापाक ग़िज़ा तेरे जिस्म में गई तो 40 दिन के लिए क्या किया? तेरे वजूद को जाया कर दिया। तेरे वजूद को क्या किया? जाया कर दिया। आप बताइए, क्या हमें पाक ग़िज़ा नहीं मिलती जो हम नापाक ग़िज़ाओं की तरफ जाएं? एक सवाल है मौलाना नमदार का। अगर पाक ग़िज़ा मिल रही है तो नापाक की तरफ जाने वाले को अक्लमंद कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी शऊर इतना मर जाता है कि हम पाक और नापाक में कंफ्यूज हैं। ये भी बहुत अहम है। शरीयत बहुत अहम है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि अगर तुम्हारे पेट में ग़िज़ा हराम पहुंच गई तो सबसे पहली चीज तेरे अंदर जो फहम है सही और गलत का, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हदीसों को मिलाइए और समाजियात पे रखिए, तब समझ में आएगा कि मासूमीन हमें बताना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं। हमसे वो चाहते क्या हैं। हमारी जिंदगानी जो एक तौहीद के कबूल करने के बाद कितनी पाकीज़ा होनी चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम अपने वजूद को पाकीज़ा बना लोगे तो हम तुम्हारी जबान को इतनी पाकीज़ा कर देंगे, जो कहोगे वो हो जाएगा। लेकिन हम इसी तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, तरद्दुद में रहते हैं, इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब हम सच बोले या ना बोले, जबकि मालूम है और पता है। हम सच कहें या ना कहें, जबकि जानते हैं, अनजान नहीं है। हम सच के साथ हो या ना हो, जबकि पता है कि हम गलत के साथ हैं। कितना फर्क है, बहुत फर्क है। सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जिसके पास तौहीद जैसी दौलत पाई जाती है उसके पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला जो बार बार इमाम यही दे रहे थे, आज हमारे लिए आइडियल करबला है, मकतबे करबला है, मकतबे तशय्यो है, मकतबे इमामान है। आज हमारे पास जो आइडियल है वो यही है, मकतबे अहले बैत है। क्या अहले बैत ने हमें नहीं बताया? क्या अहले बैत ने हमें दर्स नहीं दिया? हमें दिया, हमें बताया, और बताने के बाद बार बार ये कहते थे खबरदार अपने शिकम में नापाक ग़िज़ाओं को जाने ना देना। अगर ये गई तो 40 दिन तुम्हारे वजूद को फासिद करके ये रख देगी, खराब करके रख देगी। हम लोग क्या करते हैं? अगर इसी चीज की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि अगर ये फासिद कर देगी तो असर क्या होगा। क्या एक्सपायरी कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं? एक फल भी लेने जाइए, अगर वो ऊपर से दागी नजर आता है तो क्या आप ठेले से वो फल ले लेते हैं? बोलिए जरा सा, नहीं लेते। फिर जो इंसान जिसको हम जानते हैं ये दागी है,
اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں؟ جب ہم ایک چھوٹے سے پھل کو جو داغدار ہو جائے اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے، تو ایک جو داغی انسان جس کے اوپر گناہ کا بوجھ پڑا ہوا ہو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ اب سوچیے گا جا کر کے ذرا سا کہ امام نے کیوں کہا قد ملئت بطونکم عن المال الحرام؟ کیوں کہا اسی لیے تاکہ تم شکم کو پاک کر لو۔ آج میں نے یہ مومنین روحی کے اوپر ایک حدیث آپ کے لیے نہیں، آپ تو معصوم سے پتہ، میں نے اپنے لیے بھیجی۔ آپ سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، سارا گناہ تو مولوی مولانا سے ہوتا ہے، کیونکہ جتنا شکار مولوی مولانا کو بنایا جاتا ہے اتنا اگر ایک عام انسان گنہگار کو بنایا جاتا تو شاید وہ صحیح راستے پر آ چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ مومنیت کا لباس تو ہم اور آپ ایک دوسرے کو اوڑھاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو اوڑھائے تو یہی کہا جا رہا ہے نہ تم ہمیں برا کہنا نہ ہم تمہیں برا کہیں گے، تم ہمیں اچھا کہو ہم تمہیں اچھا کہیں گے، سارا نشانہ کس کی طرف؟ تو اس پہ ایک چیز یہی ہے کہ اگر صبح کی نماز اگر دیر سے پڑھتے ہیں یا قضا ہو جاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جا کر کے دیکھیے، یہ سب معصومین کے کردار ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جن سے صرف صبح کی نماز قضا ہو گئی، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، یاد رکھیے گا سینکڑوں احادیث میرے پاس موجود ہے جس پر یہی کہا گیا اہل بیت نے نماز نہ پڑھنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی بھی ہو۔ اور ہم اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو دعائے کون ہیں؟ یہی بیوی فاطمہ کی بھی حدیث ہے کہ اگر معلوم لیا کہ بے نمازی ہو تو بے نمازی کا تعلق شہزادی سے ہے ہی نہیں ہے، جا کر کے پلٹ کر کے دیکھو نماز گزار ہو، عبادت گزار ہو یا نہیں ہو، مجھے یا آپ کو سند یا تمغہ دینے کی ضرورت نہیں کسی کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے۔ میں تو صرف اپنے لیے کہتا ہوں، میں تو صرف اپنے لیے پروردگارہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دینا اور قائم رکھنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب اتنا ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو ایمانداری سے آپ بتائیے کیا ہم کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب اگر کوئی صرف کسی ایک خاص ورگ کو بدنام کرنے کے لیے کہے صاحب فلاں سے مذہب پوچھ کر کے فلاں سے دھرم پوچھ کر کے، اب آپ سوچئے جو مسلمان ہوگا قرآن پڑھنے والا، قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے پیغمبر کے اوپر، پیغمبر کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لیسا منا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، یعنی زبان کی مار اور ہاتھ ظلم کرنا، کہ یہ دو چیزوں سے اگر محفوظ نہیں تو پیغمبر سے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایسے ظالم ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، آتنکواد جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی 22 اپریل میں یہ یہاں پر کشمیر میں پہلگام میں واقعہ پیش آئے جس میں 26 لوگوں کو شہید کر دیا اور بقیہ 40 کے اوپر گھائل ہوئے۔ اب جتنے بھی اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ان سے پوچھئے ذرا سا، کبھی کبھی ویڈیو بہت خوبصورت ویڈیو آتی ہے جس میں وہاں کے کشمیریوں کو جنہوں نے ہوٹل کا کرایہ فری کر دیا، ٹرانسپورٹ فری کر دیا، معلوم دیا
इनको बचा करके लेकर के आए, इनका रहना सहना इनके लिए फ्री कर दिया। वहीं पर जो आपदा को अवसर बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया, फ्लाइट का किराया 3 बराबर 4 बराबर बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या था, अब जाकर के लगाम किसके ऊपर कसनी चाहिए। कभी मीडिया से पूछिए, इस पर भी डिस्कस करो, क्या आपदा को अवसर बनाया जाता है। यही वजह है कि अभी ये जो ही डिपो के चौराहे पर अभी शिया समाज की तरफ से 2 बजे यानी आतंकवाद का पुतला फूंका जाएगा, ताकि पता चल जाए कि ना कल हम जालिम के साथ थे, ना हम आज जालिम के साथ हैं। और किसी भी आतंकवाद का, आतंकवादी का कोई धर्म वरम नहीं होता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। जो भी आतंक फैलाए उसके धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्यों? इसलिए जो तौहीद का मानने वाला है वो कभी जुल्म नहीं करता है। और हम शियायान हैदर कर्रार, पैरवे अहले बैत, पैरवे इमामत और विलायत कभी भी ना जुल्म बर्दाश्त करते हैं ना जुल्म करते हैं। समझ रहे हैं? यही वजह है कि हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। जो कश्मीर में हो रहा है, जो पाकिस्तान में पाराचनार में हो रहा है, या दुनिया के किसी भी कोने में दूसरी जगहों पर जो जुल्म हो रहा है, हम हर जगह जुल्म के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ है। क्यों? ताकि इससे पता चलेगा कि न कल हमने जुल्म का साथ दिया था, ना आज हम साथ देने वालों में से हैं। और इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे इमामिया में होगी। आज़ाद कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह